اس میں مبالغہ یعنی جس سیغے سے مصدری معنی کی زیادتی سمجھی جائے وہ اس میں مبالغہ ہے، جیسے علامن بہت جاننے والا، جہولن بہت بڑا جاہل، بہت بڑا جاہل۔ اچھا، اگرچہ اس میں تفضیل میں بھی مصدری معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے، لیکن وہ زیادتی ہوتی کسی کے مقابلے میں ہوتی ہے، اور مبالغہ میں مقابلہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے علام بہت جاننے والا، ٹھیک ہے نا، اور اس میں تفضیل میں جیسے عالم من زیدین زید کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا۔ اب کیا ہے کہ مبالغہ کے تمام اوزان سمائی ہیں، جن میں کثیر استعمال یہ ہے، یعنی کہ اس میں جو اس کے اوزان ہیں مبالغہ کے، تو اس میں کیا ہے جی کہ ہم نے کیا کیا، جو اوزان سب سے زیادہ استعمال ہوں گے ان اوزان کو یہاں پر لکھ دیا ہے۔ اور یہ اوزان کیا ہے، آپ نے یاد کرنے ہیں، یہ اوزان آپ نے یاد کرنے، اگر آپ یاد نہیں کرو گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا جی۔ تو اسی لیے ہم نے کیا کیا، ان کو یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ اچھا، تو ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اوزان کیا ہے دیکھو، فعال اور فعالتن، ہے نا، یہ اوزان ہے۔ جیسے کہ صفاکن، علامتن، یعنی بہت جاننے والا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیا ہے، فعیل، ہے نا، کبار، ٹھیک ہے نا، بہت بڑا، صدیق بہت سچا، ہے نا، فعول قیوم، قیوم خوب قائم رہنے والا، جہول بہت جاہل، فعول قدوس بہت پاک، عجاب بہت عجیب، ہے نا۔ اس کے بعد فاعول، ہے نا، فاروق بہت فرق کرنے والا، اور اسی طرح دیکھو حمازۃ بہت عیب نکالنے والا، فعیل علیم بہت جاننے والا، فعیل حذر بہت بچنے والا، ٹھیک ہے نا، فعول فعول اکول بہت کھانے والا۔ اسی دیکھو مفعل اور مجزم، ہے نا، بہت کاٹنے والا۔ ایسی مفعال ممار بہت انعام دینے والا، مفعیل، ہے نا، اور اس کا کیا ہے، من آمن ہے، من آمن ہے، اس کو اپن یہاں پہ نکال دیتے ہیں۔ دیکھو یہ ہے نا، ایک تو من آمن ہے اور ایک یہ ہے، ہاں، منطیقن بہت بولنے والا، منطیق بولنے والا، ہے نا، نطق ینطقو سے یہ بنا ہے، بہت بولنے والا۔ اوزان یعنی مبالغہ میں تذکیر و تانیث کا فرق نہیں ہوتا ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے۔ اب یہ عربی بنانا ہے، ہم اس کی عربی بنائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، ہے نا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، دیکھو اس کے ہم ساتھ میں صفت مشبہ بھی دیکھ لیتے ہیں، صفت مشبہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صفت مشبہ وہ اسم ہے جو فعل لازم سے بنایا جائے اور اس ذات کو بتائے جس میں کوئی صفت پائیداری کے ساتھ پائی جائے، جیسے صادقن سچا، یعنی کہ اس میں ایک مستقل صفت پائی جائے، ہمیشگی کے ساتھ اس میں ایک صفت پائی جائے، ٹھیک ہے نا، صفت مشبہ کے اندر یہی چیز ہے۔ اس شخص کو کہیں گے جس میں سچائی کی صفت پائیداری کے ساتھ پائی جائے، یعنی ہمیشہ اس کے اندر کوئی وہ صفت پائی جائے۔ اس کے کئی وزن ہیں، بعد جو کثیر استعمال ہیں ان کو یہاں بیان کیا جاتا ہے، جیسے فعیل، جیسے سعید نیک بخت، ہے نا، فعول جیسے وقور صاحب وقار، اسی طرح فعلان جیسے جیسے تعبان، ہے نا، تعبان، ہے نا، تھکا ہوا، غضبان غصے میں بڑھا ہوا، ٹھیک ہے نا، فرحان خوش، فاعل جیسے عادل، عالم، جاہل، صادق۔ اچھا، یہ ہم نے جب اس میں فائل پڑھا تھا تو اس میں بھی آپ کو وزن ملا تھا، اور یہ صفت مشبہ میں بھی یہ وزن ملا۔ تو اس کا جو فرق ہے اس کو ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جو افعال رنگ یا عیب ظاہری یا باطنی کے معنی رکھتے ہوں ان کے اوزان اس طور پر ہوں گے، کس پر، دیکھو یہاں پہ دیکھو، افعلو، فعلاؤ، ہے نا، فعلن، فعلن، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس میں دیکھو
वाहिद मुजक्कर, वाहिद मुअन्नस, जमा मुजक्कर व मुअन्नस। तो ये आपने देख लेना है, ये इसके वजन हैं, और ये वजन भी आपने याद ही करने हैं। जैसे अहमरु सुर्ख, है ना, हमराऊ और हुमरुन, अस्वदु स्याह, सौदाऊ सूदुन, है ना, अबयदु सफेद, बैदाऊ और बीदुन बीदुन, ठीक है ना, असम्मु असम्मु बहरा, सम्माऊ सुम्मुन, है ना बहरा, आमा अंधा, है ना, अमयाऊ, है ना उमयुन। ये ये इसके सिफत, ये सिफत मुशब्बा के वजन हैं जो इस्तेमाल हैं ज्यादा, ठीक है, ये वही वजन लिखे गए हैं। बाद अल्फाज लिखे जाते हैं, इसी तरह उनसे तीनों सीगो बनाओ। तो आपने ये सीगे बनाने हैं इंशाल्लाह, जो मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा। अब इसमें एक जो अहम अहम पॉइंट है जो हमने अभी पढ़ा था, उसको देख लेते हैं। देखो, इसमें फाइल और सिफत मुशब्बा का फर्क, इन दोनों में बड़ा फर्क है। इसमें फाइल में सिफत आरदी होती है, और सिफत मुशब्बा में मुस्तकिल व पायदार। मसलन दारिबुन मारने वाला, कोई शख्स उस वक्त कहा जाएगा जब ये फेल उससे सरजद हो। और मसलन जमीलुन खूबसूरत, वो जिसमें खूबसूरती हर वक्त पाई जाए। अच्छा, इसमें देखो, इसको मैं बता देता हूं। अभी अब इसको मैंने लिख दिया यहां पर पूरा का पूरा, उसको इंशाल्लाह आप जब पढ़ देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, सवाल करने की जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। देखो, इन्होंने जो फर्क बताया है, तो हम सबसे पहले इसमें फाइल का फर्क देखते हैं। इसमें फाइल ये आरदी सिफत होती है, यानी वक्ती सिफत होती है, एक वक्ती, ठीक है ना, आरदी एक वक्ती सिफत होती है। ये किसी ऐसे काम को बताता है जो कोई शख्स खास वक्त में कर रहा हो, ठीक है ना। जब वो काम खत्म हो जाएगा तो वो नाम भी खत्म हो जाएगा, वो नाम भी खत्म हो जाएगा जी। मसलन क्या है, देखो, जारिबुन मारने वाला, एक आदमी, एक आदमी को जारिब, यानी कि सिर्फ उस वक्त कहेंगे एक आदमी को जारिब, मारने वाला, उस वक्त कहेंगे जब वो मार रहा हो। रिकॉर्डिंग चल रही है क्या जी? रिकॉर्डिंग चल जी रही है क्या? शेख। जी शेख। ठीक 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 ठीक। उस वक्त कहेंगे जब वो मार रहा हो, ठीक है ना। कब कहेंगे? जब वो मार रहा हो। अच्छा, मारना खत्म कर दिया तो अब जारिब नहीं रहा, एक वक्ती तौर पे, इसलिए इसमें कहा गया, इसमें फाइल जो होती है ना आरदी होती है। यानी कि आप किसी को मार रहे हैं, तो जब तक आप उसको कूट रहे हैं, पीट रहे हैं, तब तक तो आप जारिब हो। जो ही आपने छोड़ दिया, आपके अंदर वो चीज खत्म हो गई, अब आप जारिब नहीं रहे। आप किसी की मदद कर रहे हो, तो जब तक मदद कर रहे हो तब तक तो आप क्या हो, नासिर हो। बाद इसके आप खत्म हो, ठीक है ना। बाद इसके आप फिर नहीं, फिर आप मदद करने वाले नहीं रहे, वो सिफत आपके अंदर से चली गई। जो जो वक्ती सिफत होगी वो इसमें फाइल होगा, वो इसमें फाइल होगा, याद रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं सिफत मुशब्बा, यानी मुस्तकिल सिफत, कंटिन्यू, यानी कि हमेशगी की एक सिफत, जो ये किसी ऐसी खूबी या सिफत को बताता है जो उस इंसान की फितरत, पहचान या मुस्तकिल हालत बन चुकी हो। मसलन जैसे वो सो रहा हो या जाग रहा हो, वो सिफत उसके साथ रहती है। यानी कोई शख्स अगर सो रहा है तो उसके अंदर एक सिफत है कि वो एक रह रहा है, जाग रहा है तो भी उसके अंदर सिफत है। जैसे जमीलुन, जैसे जमीलुन का माना है खूबसूरत। एक खूबसूरत बच्चा अगर सो रहा है तब भी वो जमील है, तब भी वो खूबसूरत है। हम ये नहीं कह देंगे अजी ये तो सो रहा है तो बदसूरत हो गया, नहीं कहेंगे, बल्कि वो खूबसूरत है। अब वो सो रहा है तब भी खूबसूरत है, इसी तरह वो जाग गया है तब भी खूबसूरत है, चल रहा है तब भी खूबसूरत है, बैठ रहा, उठ रहा, बात कर रहा, कुछ भी कर रहा है, A to Z, वो खूबसूरत का खूबसूरत ही रहेगा, वो खूबसूरत रहेगा। ये उसके चेहरे की मुस्तकिल एक सिफत है, एक सिफत है। तो ये जो सिफत है ये कोई आरदी सिफत नहीं है, कोई आरदी काम नहीं है। तो जो आरदी काम होगा वो इसमें फाइल होगा, और जो एक मुस्तकिल काम होगा, मुस्तकिल एक जो सिफत होगी, वो सिफत मुशब्बा होगी। कोई आरदी काम नहीं जो वो कर रहा है, यानी जो उसके चेहरे, जो सो रहा है और जो खूबसूरती उसके चेहरे पर है, तो कोई आरदी नहीं है कि सो गया तभी खूबसूरती आई है, नहीं जी, हमेशा उसके साथ खूबसूरती है। अच्छा, अब एक इसको इसको थोड़ा और वजाहत से देख लेते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने टेबल बना दी है ताकि आपके थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए। इसमें देखो मिसाल क्या है, एक तो इसमें फाइल की है जो आरदी है पहले नंबर पर।
और दूसरे नंबर पर मुस्तकिल, यानी ये सिफत मुशब्बा है। तो देखो, जाहिकुन हंसने वाला, वो जो अभी हंस रहा है, हंसना बंद कर देगा तो अब वो हंसने वाला नहीं रहा। मिसाल के तौर पे मैं पढ़ा रहा हूं अभी, मैं लेवल 2 पढ़ा रहा हूं। अभी जो 9:30 हमारे बजेंगे, हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। तो अब ये मैं पढ़ाने वाला थोड़ी रह जाऊंगा, मैं तो बस अपने काम धंधे पे लग जाऊंगा। इसी तरह आप लोग पढ़ रहे हो, अब ये आप पढ़ना कंटिन्यू थोड़ी रखोगे, आप किसी और काम में मशगूल हो जाओगे। तो ये एक जो एक एक यानी कि टेम्परेरी जो काम होता है, तो उसके लिए क्या लाएंगे, वो इसमें फाइल होता है, वो आरदी सिफत होती है। जैसे कि दाहिकुन हंसने वाला, हंस रहा है तब तो दाहिक है, जो ही हंसना बंद कर दिया वो जाहिक की जाहिक की हकीकत से बाहर निकल गया। ठीक है। काइमुन, खड़ा होने वाला। अच्छा, इसमें देखो आगे देखते हैं, हम सिफत मुशब्बा देखते हैं, उसमें दूसरे खाने में देखो, दूसरे कालम में देखो इसमें। तो अब देखो इसमें क्या है, फरिहुन, खुश मिजाज, खुश मिजाज। अब जो वो जो अपनी तबीयत में ही हंसमुख और खुश रहने वाला हो। हम देखते नहीं, हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे भाई बहन मिलते हैं जो खुश मिजाज होते हैं। उनको देख के लगता है जी कि वाकई ये माशाल्लाह खूबसूरत बेहतरीन है, हंसने वाले बंदे हैं। ऐसा लगता है इनको कोई टेंशन होती नहीं है। तो उसकी एक फितरत है वो चीज, या उसने अपनी फितरत उसको बनाया है। तो यानी कि एक उसने एक आदत को, इस आदत को जो खुश रहने की, जब भी कोई उसको देखे तो उसका चेहरा एकदम, यानी कि उसको देखे तो खुश रहता है वो सामने वाला, है ना। जैसे हामिद है, मिसाल के तौर पे हामिद है। अब हामिद क्या है, हामिद को जब भी शाहरुख देखता है हामिद खुशी मिलता है, या इसी तरह कोई भी देखता है हामिद को तो हामिद खुशी रहता है। तो ये सिफत मुशब्बा है, ये सिफत मुशब्बा है। अच्छा ठीक है, पहले खाने में फिर आ जाओ। काइमुन, खड़ा होने वाला, यानी वो जो अभी खड़ा है, बैठ गया तो अब कायम नहीं रहा। यानी जब तक खड़ा है तब तक वो कायम है, जो ही बैठ गया वो कायम की उससे निकल गया। इसी तरह तवीलुन, लंबा, ये उस कद, इसका उसका कद है, वो खड़ा हो या बैठा हो वो लंबा ही रहेगा। तो ये क्या है, सिफत मुशब्बा है। अच्छा, इसी तरह नाइमुन, सोने वाला, वो जो अभी सो रहा है, जाग गया तो अब सोने वाला नहीं रहा। भाई अभी वो सो रहा है, अभी जाग गया ना। जैसे मिसाल के तौर पे हामिद है ना, रात को 8 बजे सो गया और 9 बजे उठ गया, तो जो ही वो उठा ना तो वो नाइम की फहरिस्त से बाहर आ गया, नाइम की फहरिस्त से बाहर निकल के आ जाएगा। इसी तरह जकीयुन, यानी जहीन, ये उसका दिमाग है, ये बंदे का दिमाग है। वो सो रहा हो तब भी वो है जहीन, जाग रहा है तब भी वो जहीन कहलाएगा। इसी तरह घूम रहा है, फिर रहा है, जा रहा, आ रहा, खा रहा, पी रहा, A to Z कोई काम भी कर रहा है वो, तो उससे कोई मैटर नहीं रखता, उसका कोई मैटर नहीं रहता। वो जकी कहलाएगा, वो जकीयुन कहलाएगा, जहीन कहलाएगा। तो आपने अब इसको अच्छे से देख लिया होगा। सिफत मुशब्बा जो मुस्तकिल एक सिफत हो, और इसमें फाइल जो आरदी हो, यही इसका फर्क है। इसको आपने करना, फर्क इसको पहचानना जरूरी है। अच्छा, इसमें एक चीज और थी साहब, वो क्या है कि हमने पढ़ा था कि सिफत मुशब्बा जो है, ये क्या करते हैं, उसमें किससे बनता है, फेले लाजिम से बनता है। यहां देखो लिखा है ना, फेले लाजिम से बनाया जाए। तो ये फेले लाजिम से क्यों बनाया जाए, ये सवाल आएगा हमारे दिमाग में। भाई फेले मुतअद्दी से क्यों नहीं बनाया जाए, तो उसका जवाब देख लेते हैं। फेले लाजिम से क्यों बनता है, ठीक है। फेले लाजिम वो होता है जिसका असर सिर्फ अपनी जात तक रहे, जैसे बहादुर होना, खूबसूरत होना, प्यासा होना। तो ये एक इंसान की सिफत है ना। खालिद बहादुर है, हामिद खूबसूरत है, जैद प्यासा है, तो जैद की ये सिफत है। अब ये नहीं है कि जैद प्यासा नहीं होएगा, कि ये बोलते इसी तरह हामिद का कुछ मसला बन जाएगा या किसी का और का कुछ बन जाएगा, हरगिज नहीं। तो इसके अंदर इंसान की वो सिफत होती है। तो जो ये असर यानी कि अपनी जात तक ही रहता है उसका, ये फेली लाजिम होता है। चूंकि ये सिफतें, यानी जो सिफत मुशब्बा है, तो चूंकि ये सिफतें इंसान की जात के अंदर होती हैं, इंसान के जात के अंदर होती हैं, और किसी दूसरी चीज पर असर नहीं डालती, किसी दूसरी चीज पर असर असर नहीं डालते, इसीलिए ये हमेशा फेले लाजिम से आती हैं। ये बात आपको, इसका जवाब मिल गया होगा फेले लाजिम का। क्योंकि ये इंसान के अंदर अपनी जात की सिफतें होती हैं, और वो किसी और चीज पर असर नहीं डालती हैं। जैसे इसको हम अरबी में मफऊल कहते हैं, तो उनको मफऊल की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए ये क्या होते हैं, ये हमेशा फेले लाजिम से आती हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें फाइल और सिफत मुशब्बा में क्या फर्क है, वही सवाल फिर से आ गया देखो।
تو کہنا ہے کہ اس میں فائل ایک رول، یعنی ایک جو رول ہوتا ہے نا، ہم جیسے اس میں لکھا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے، یعنی کہ کوئی ہیرو بنتا ہے، کوئی ہیرو بنتا ہے، کوئی ولن بنتا ہے موویز کے اندر، مثال نہیں دینی چاہیے لیکن میں دے رہا ہوں آپ کو، یا مثال کے طور پہ کوئی کلاس کا مانیٹر بنتا ہے ایک وقت کا، ایک دن کا، ہے نا، یعنی کہ ایک وہ مثال کے طور پہ یوں لے لیجیے گا کہ کسی کو کوئی رول ملا تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ نے یہ رول کرنا ہے، 26 جنوری کو یہ رول کرنا ہے آپ نے، تو وہ رول کرے گا، تو یہ کیا کہلائے گا، یہ اس میں فائل ہے، ایک وقتی طور پہ وہ رول ہے اس کا، ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، وہ ایک رول ہوتا ہے، جبکہ صفت مشبہ میں یہ ایک پہچان ہے، ایک آئیڈینٹی ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، اس کو رول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ میرے کو ہیرو کا رول مل جائے، ولن کا مل جائے، یا 26 جنوری کو ملے گا تو کریں گے، یا 15 اگست کو ملے گا تو کریں گے، یا کسی اور کوئی پروگرام ہو رہا ہے اس میں کریں گے، نہیں جی، یہ اس میں فائل ہے، یہ وقتی طور پہ رہے گا، یہ وقتی طور پہ رہے گا، لیکن ایک صفت مشبہ ہے، یہ ایک پہچان، ایک آئیڈینٹی ہے بندے کی، جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے، تو یہ اس کا فرق ہے۔ اب دیکھو ہم نے صفت مشبہ کا ایک وزن یہ بھی پڑھا صادقن والا، ہے نا، فاعلن کے وزن پر، تو اس میں اب ہم نے فاعلن کے وزن پر اس میں فائل بھی پڑھا ہے، اور ساری بحث اسی سے ہوئی ہے، یعنی کہ اسم الفاعل بھی فاعلن کے وزن پہ آتا ہے، اور صفت مشبہ کا بھی ایک وزن فاعلن کے وزن پر ہے، تو اس میں فرق کرنے کے لیے اتنی بحث کی گئی ہے اس پورے سبق کے اندر۔ تو صادقن مانا ہے سچا، اگر اسے ہم صفت مشبہ مانے تو اس کا مطلب ہے وہ شخص جس کے اندر سچائی رچ بس گئی ہو اور سچ بولنا اس کی پکی عادت بن گئی ہو، اگر صفت مشبہ جانو گے، یعنی کہ جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کبھی جھوٹ ہی نہیں بولتے تھے، جیسے صحابہ اکرام تھے، عمر ابن الخطاب تھے، ٹھیک ہے نا، عمر فاروق، تو یہ مطلب سچے تھے، تو یہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، اسی لیے حضرت جو کیا ہے نا، اس کو یہ صادقن بن گئے، سچے بولنے والا۔ اب جو بھی شخص جس نے اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے گا، وہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے جب بھی زبان کھولے گا تو وہ سچ بولے گا، کہیں پر بھی ہیلا نہیں کرے گا، تو وہ صادقن ہوگا، اور یہ صفت مشبہ کی ایک پہچان ہوگی، یہ صفت مشبہ ہوگا، نہ کہ اسم الفاعل ہوگا۔ ایک شخص کچھ وقت کے لیے سچ بول رہا ہے لیکن بعد میں اپنے جھوٹ بولے گا تو یہ اسم الفاعل ہو جائے گا، یاد رکھیے گا، یہ اس کا فرق ہے جو آپ نے دیکھا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ جو اس کی ریکارڈنگ بند کر کے جو ہماری اوپر ہے اس میں مبالغہ کی، اس کو یعنی کہ تمرین، اس کو حل کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا یا نہیں آیا۔ ریکارڈنگ